عدلیہ کے اختیارات کم کرنے کے حوالے سے کابینہ اور سینٹ سے پاس ہونے والے بل کے اوپر صدر پاکستان دستخط کرنے سے انکاری ہو گئے۔ ملک میں ایمرجنسی ہے، لہٰذا ہم الیکشن نہیں کروا سکتے، وزیر دفاع ایسا کہہ رہے ہیں۔ ججز کے اختلافات کیا رخ اختیار کریں گے، کیا چیزیں ہو سکتی ہیں اور نیا بینچ جو ہے وہ کب بنے گا؟ عمران خان نے کہا کہ آپ جو مرضی کریں، بینچ بنائیں، اختیارات کم کر دیں، مجھے صرف ایک چیز چاہیے اور اس کا نام ہے الیکشنز۔ فیصلہ 5 رکنی بینچ کرے یا فل کورٹ، اب دیکھنا یہ ہوگا کہ جو نیا بینچ بنے گا اس میں 15 لوگ ہوں گے یا کتنے لوگ ہوں گے۔ آج ہم ان پہلوؤں کے اوپر آپ سے بات کریں گے۔ السلام علیکم، آپ دیکھ رہے ہیں گورکھ دھندا ابرار قریشی، آپ سے مخاطب ہوں۔ سینٹ سے بھی بل منظور ہو گیا، کابینہ سے پہلے سے منظور ہو چکا تھا، اب اس کی جو مکمل قانونی حیثیت ہے عدلیہ کے اختیارات کم کرنے کے حوالے سے اور خاص کر آج خود نوٹس سو موٹو لیے جانے کے اوپر پابندی لگا دی گئی اور کہا گیا کہ یہ صرف ایک فرد واحد جو چیف جسٹس ہیں وہ ایسا نہیں کر پائیں گے۔ تو اب جب یہ بل منظور ہو چکے سینٹ سے اور وہاں سے، تو یہ سپریم ہیڈ جو ہیں، سپریم کمانڈر تمام اداروں کے فورسز کے، وہ صدر مملکت پاکستان عارف علوی صاحب ہیں، اور عارف علوی صاحب کو پاکستان تحریک انصاف کے چیئرمین عمران خان نے کہہ دیا کہ آپ نے اس بل کے اوپر دستخط نہیں کرنے۔ اب ہر صورت صدر پاکستان کسی بھی پریشر میں آئے بغیر یا آئے ہوئے بھی جو بھی صورتحال ہو، انہوں نے سائن نہیں کرنے، اور اس طرح سے کیا یہ بل منظور ہوگا یا نہیں ہوگا، صدر پاکستان دستخط نہیں کریں گے یہ بات طے ہے۔ لیکن وہ دستخط نہ بھی کریں تو اس کے باوجود بل کیسے منظور ہو جاتا ہے؟ 24 دن تک اگر صدر پاکستان سینٹ اور کابینہ سے، پارلیمنٹ سے کوئی بل پاس کروایا ہو اور اس کے اوپر دستخط نہ کریں، بیمار ہوں، ناراض ہوں یا کوئی بھی چیز ہو، تو وہ 24 دنوں کے بعد آٹومیٹکلی جو ہے اس کی قانونی حیثیت بن جاتی ہے، اور صدر پاکستان کے جو اختیار ہے اس کو وہ استعمال نہیں کرتے اور وہ سائن نہیں کرتے، تو اس کے باوجود جو پروسیجر بل کی سینٹ کے حوالے سے اس پہ کوئی اثر نہیں پڑے گا۔ اب صادق سنجرانی نے بل صدر پاکستان عارف علوی کو بھجوا دیا اور صدر نے فی الحال بل پر دستخط نہ کرنے کا فیصلہ کیا۔ اگر صدر بل پر دستخط نہیں بھی کرتے تو بل 24 دنوں میں خود بخود ہی قانون بن جائے گا۔ ملک میں ایمرجنسی کی صورتحال ہے اور خواجہ آصف صاحب جو ہیں وہ کہتے ہیں کہ اتنی ایمرجنسی ہے، پتہ نہیں کتنے دھماکے ہو رہے ہیں، لوگ مر رہے ہیں، ملک میں آٹا کوئی نہیں مل رہا، اپنی ہی حکومت کو ایمرجنسی کہہ کے خود بدنام کیے جا رہے ہیں، IMF پیسے کوئی نہیں دے رہا، اور وہ کہتے ہیں کہ بینچ کا ٹوٹنا اس بات کی نشاندہی ہے کہ عدلیہ میں سب کچھ جو ہے وہ ٹھیک نہیں، یہاں اندر تو اتحاد کا مظاہرہ ہو نہیں رہا، سیاسی جماعتوں سے کس طرح اتحاد کا کہیں گے۔ خواجہ آصف یہ بھی کہتے ہیں کہ آئین توڑنے پر سابق ڈپٹی اسپیکر، سابق وزیر اعظم اور صدر مملکت پر مقدمہ ہونا چاہیے۔ ملک میں ایمرجنسی کی سی صورتحال ہے، خون ریزی ہو رہی ہے، انتخابات کی ڈیوٹی کے لیے فوج کی تعیناتی کا کہا گیا لیکن وزارت دفاع نے منع کر دی ہے۔ تو یہ بڑا لفظ ہے، بڑی خبر ہے کہ ملک میں ایمرجنسی کی صورتحال ہے۔ اب جو بینچ ٹوٹا تھا وہ کب بنے گا؟ آج ہی شاید بنا دیتے، لیکن جو امین الدین تھے جسٹس، وہ کافی تاخیر سے انہوں نے فیصلہ کیا کہ میں اس بینچ کا حصہ نہیں بنوں گا، وہ باہر نکل گئے۔ اب نیا بینچ جو ہے وہ یقیناً کل بن جائے گا، اور چیف جسٹس اب تک ڈٹے ہوئے ہیں، وہ اپنی جتنی بھی چیزیں ہیں اچھے سے کر رہے ہیں، انہوں نے کسی بھی طرح کی جو بلیک میلنگ اور کوئی چیز ہوگی اس کے انڈر نہیں آئیں گے، اس کا شکار نہیں ہوں گے، اور بینچ جو سننے میں آئے کل بن جائے گا۔ اس میں کتنے لوگ ہوں گے، کون کون سے لوگ ہوں گے، کچھ تو پہلے سے الگ ہو چکے تھے، وہ بینچ جو ہے وہ انتخابات کروا سکے گا یا نہیں کر سکے گا، ججز کے اختلافات جو ہیں وہ کیا رخ اختیار کر سکتے ہیں، اور چیف جسٹس کو ایسے میں کیا کرنا چاہیے کہ آپ چیف جسٹس کا فیصلہ حکومت قبول کرے گی۔ یہ بھی ایک بہت بڑا نقطہ ہے کہ کیا چیف جسٹس کے جو فیصلہ جات ہیں وہ حکومت قبول کرے گی یا نہیں کرے گی۔ تو ایسی صورتحال میں پاکستان اب تباہ کن عدالتی بحران کے قریب جہاں پہ پہنچا ہے، وہیں پہ یہ لگ رہا ہے کہ یہ عدالتی بحران جو ہے، یہ بحران بہت آگے تک چلے گا، اور چیف جسٹس آف پاکستان کے عہدہ چھوڑنے اور معاملات کو فل کورٹ بینچ کے حوالے کرنے کی جو افواہیں ہیں وہ بھی جنم لے رہی تھی، اور ایک طرح سے جیسے
मुस्लिम लीग नून ही की हुकूमत ने कोई शाह साहब चीफ जस्टिस से 1997 में जब ये सुप्रीम कोर्ट के ऊपर कारकुनों के हमला भी हुए थे, वही दोबारा से माहौल बनाना चाहते हैं। तो देखते हैं कि ये जो अफवाहें इस्तीफा देने की जन्म ले रही हैं बातें, अभी तक तो चीफ जस्टिस डटे हैं, वो कोई इस्तीफा नहीं देंगे। ना ये 1997 है बल्कि ये 21वीं सदी है, 2023 है। तो कहा यह जा रहा है कि आप सीनियर तरीन मौजूद जज जस्टिस काजी फायद ईसा की सुप्रीम कोर्ट फैसला जो है वो सुप्रीम कोर्ट फैसले देगी, लेकिन फिलहाल ऐसा कुछ होता हुआ नजर नहीं आ रहा। और ये भी कि पाकिस्तान में इलेक्शन आइन की रूह के मुताबिक हो, निगरान हुकूमत 90 रोज़ बाद फारुग हो जाएं या मजीद 6 इजाफी महीने काम करती रहेंगी, ये हकीकत है। और हमारी बदकिस्मती भी कि अब इन मामलात में चीफ जस्टिस उमर अता बंदयाल बेंच का कोई फैसला काबिल कबूल नहीं होगा। यानी कि 90 दिन में इलेक्शन ना करवाएं, ये भी गैर आइनी है। 90 दिन के बाद ये निगरान सेटअप जो है यही चलता रहे, ये और ज़्यादा गैर आइनी है। अब देखना ये होगा कि आइन के ऊपर अमल दरामद कौन करवाएगा। काजी फैज ईसा साहब को भी बड़ा अच्छा हम समझते हैं, उमर अता बंदयाल को भी अच्छा समझते हैं, लेकिन मुसीबत क्या है, ये तो वही जज हैं जिन्होंने रात को 12 बजे अदालत खोली थी और इमरान खान की आइनी तौर के ऊपर जो हुकूमत का मामला था वो किया। लेकिन उस वक्त जो आइनी एतबार से देखा जाए फैसला तो ठीक था, अलग बात है अदालत रात के 12 बजे खुली। ये जज कहीं ना कहीं से प्रेशर में आ जाते हैं और कहीं ना कहीं अपने आप को जिंदा रखने, अपनी सेह बनाने के लिए गैरतमंद होते हुए, अपनी इज्जत व वकार को मेंटेन रखते हुए भी फैसले करते हैं। बहरहाल ये बड़ी कॉम्प्लिकेटेड चीज़ें अगर देखा जाए तो आज खुद नोटिस के हवाले से भी और 161 के हवाले से, जैसे आज जो दफात लगाई जाती थी कि आप गद्दारी वाला वो काम छोड़ दें, ये बेशुमार चीज़ें अच्छी हो रही हैं, उनको होना भी चाहिए, लेकिन वक्त जो है, इरादे जो है, नीयत जो है वो अच्छी होनी चाहिए। मुल्क के अंदर बेशुमार ऐसे आइन और कानून है, यानी कि एक आइन के अंदर ये भी लिखा है उसके ऊपर भी इम्प्लीमेंट होना चाहिए कि ये तमाम आम फौजी से लेकर चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ तक, सेशन कोर्ट, लोअर कोर्ट, हाई कोर्ट, चीफ जो सुप्रीम कोर्ट है उसके अंदर इनको जवाबदेह होना चाहिए। जब बाजवा साहब गलती करें तो पूछें चीफ जस्टिस अदालत में बुला के कटहरे में खड़े करके आपने ऐसे क्यों किया। डीजी ISI सब कुछ गलत करें तो उनको भी पूछा जाए। आर्मी चीफ हाजिर सर्विस हो, रिटायर्ड हो, उनको सामने अदलिया पूछे। लेकिन ऐसा हमारे मुल्क में तब होगा जब रियासत के अंदर रियासत नहीं होगी और भारत के अंदर रियासत नहीं है। वो ऐसा ही करते हैं। वहाँ के आर्मी चीफ को देखते हैं एक दूसरे को डंडा एक दफ्तर में खड़े होकर पकड़वाया, अपने घर चले गए। जब घर जाते हैं पता चलता है वो कोई बहुत बड़ा माल नहीं है, ये अरबों रुपए करोड़ों रुपए की कोठियां नहीं है, उनकी जो है वो बड़ी सिंपल जिंदगी गुजारते हैं। उनके फौजी आम अदालतों के अंदर जाते हैं, वो कभी सियासत के अंदर मुदाखलत कोई नहीं करते। हम तो 1947 जब से पाकिस्तान बना था पहले दिन से मुदाखलत शुरू की हुई थी। यानी कि कायदे आज़म ने अयूब खान को कहा था लखनऊ के अंदर के इधर खड़े हो जाओ, मुझे सल्यूट नहीं करना। फिर जो उन्होंने पेशावर के अंदर आखिरी खिताब किया था, और उन्होंने वहाँ पे देखा कि खिताब किसी और से करना था कि ये हमारी जो आर्मी है ये बड़ी मुदाखलत करती है, उन्होंने पूरा खिताब उसके ऊपर किया। वो आज भी आपने किताबों का हिस्सा नहीं बनने दिया, लेकिन लोगों ने सिलेबस का हिस्सा नहीं बनने दिया, लेकिन किताबों के अंदर तो लोगों ने लिखा एक इदारे को ठीक होना है और वो सब इदारों को ठीक कर देगा, वो है अदलिया। वो कब होगा ये हम भी देखते हैं। फैसला 5 रुकनी बेंच करे या फुल कोर्ट करे, इमरान खान ने कहा है कि मुझे इंतखाबात चाहिए और इस सिलसिले में वो कहते हैं कि कोई फर्क नहीं पड़ता कि जो मर्जी फैसला करे, लेकिन इलेक्शन होने चाहिए। और इमरान खान का 2 टोक ऐलान, पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा असम्बलियों में इलेक्शन की तारीख मुलतवी करने के खिलाफ दरख्वास्त की समाअत करने वाले बेंच के टूटने पर यह रद्द अमल देते हुए इमरान खान साहब ने कहा, और इमरान खान ने ट्वीट में लिखा है कि सुप्रीम कोर्ट का 5 रुकनी बेंच हो या फुल कोर्ट, हमें कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि हम सिर्फ ये जानना चाहते हैं कि इंतखाबात आइन में फराम करदा मुद्दत 90 रोज के दौरान हो रहे हैं या कि नहीं। इमरान खान ने मजीद ये भी कहा कि मैं अपनी 2 असम्बलियां तलील करने से कबल अपने चोटी के आइनी माहरीन से मशावरत की और इन सब की मुतफिका राय थी कि इंतखाबात के 90 रोज में इनकाद के हवाले से मुतलका आइनी शिक को जो है वो मौजूद है और इसको फलांग के कहीं भी आगे नहीं जाया जा सकता। अब तक तो इमरान खान कह रहे हैं हल्फ देने को तैयार हूँ, लिख के देने को तैयार हूँ, जो चीज़ें मुझसे चाहिए मनवा लीजिए, और वो सिर्फ चीफ जस्टिस उमर अता बंदयाल को। लेकिन जब ये पानी सर के ऊपर से गुजरने की कोशिश करेगा तो फिर इनके पास एक ही ताकत है अवाम की, और ये भी देख रहे हैं पहला अशरा तो तकरीबन गुजरने को है रमज़ान का। ये जो ही रमज़ान की चीज़ें गुजर जाएं, ईद लोग खैर खैरियत से पढ़ लें, तो गर्मी भी पीक पे होगी, जज्बात भी लोगों के पीक के ऊपर होंगे। अगर इलेक्शन ना हुए तो इस मुल्क के हर कोने कोने के अंदर जलाओ गिराओ सारी चीज़ें होगी, जो कि जहर होगा इस मुल्क और आवाम के लिए, और ऐसा नहीं होना चाहिए। और तब कोई सब्र नहीं करेगा, क्योंकि आखिरी हाल बचता है, जाओ
احتجاج کرو, سڑکوں پہ نکلو, سڑکوں کو جب جام کریں گے پھر آپ کی نیتیں جو ہے نا تاجروں کو ملنے کی, آپ انویسٹمنٹ کرو یہ ہو جائے گا, IMF پیسے دے دے گا, چائنا نے 3-4 دن پہلے مزید پیسے دیے اور دوست ممالک دے دیں گے, نہیں ہوگا. جب ملک کے بڑے ریاست کے آئین کے اوپر عمل نہ کریں تو پھر عوام کے پاس ایک ہی حل بچتا ہے احتجاج کرنے کا, اس میں ہو سیاسی عدم استحکام یا وہاں پہ ہو معاشی عدم استحکام. پھر آئین کی پاسداری, انصاف کی بات ہوتی ہے. اگر انصاف نہ ہو تو ملک بے شک خوشحال ہو نا, وہ تو پہلی بات ہے ہو ہی نہیں سکتا. تو دیکھتے ہیں کس کے صبر کا پیمانہ کب تک لبریز ہوتا ہے اور کون کیا کرتا ہے. اپنا خیال رکھیے, اللہ حافظ. آپ دیکھ رہے ہیں گورکھ دھندا ابرار قریشی کے ساتھ.